The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसा गया आप लोगों का ओणम सेलिब्रेशन? घर में मम्मी ने नए नए डिशेस बनाए, पायसम सब बनाया, एंजॉय किया आप लोगों ने ओणम को? लेकिन स्कूल को मिस कर दिया ना आप लोगों ने, स्कूल सेलिब्रेशन. नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट ईयर हम लोग वापस सेलिब्रेशन करेंगे. ओके सो अभी ऐसा सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन घर में तो आप लोगों ने एंजॉय किया ना, आप लोगों के फैमिली मेंबर्स के साथ. പൂക്കളെല്ലാം ഇട്ടുവോ എല്ലാരും? കുറെ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം ഫോട്ടോസ് എല്ലാം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു നന്നായി, നമ്മളെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലേ? हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना सुख दुख कविता. सुख के बाद दुख है और दुख के बाद सुख है. तो अभी हम लोगों का दुख का टाइम चल रहा है, थोड़े दिनों के बाद सुख वापस आएगा ले. ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो रंजीत सर ने आपको एक लेसन लिया था, आई एम कलाम के बहाने. अच्छा लगा आप लोगों को चैप्टर, एक बच्चे की स्टोरी. तो सर ने आपको लिंक भेजा था, एक मूवी का लिंक, आप लोगों ने देखा? अच्छा लगा ना मूवी? तो आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे पर्सन के बारे में हम लोग एक बायोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, जिसने हम सबको ഈ വേൾഡിൽ ആരും ഉണ്ടാകില്ല, ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകില്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാത്ത, നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, वो महान कलाकार है चार्ली चैपलिन. सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को हुआ. दैट मीन्स 16 अप्रैल 1889 को हुआ. चैपलिन विश्व के बड़े कलाकारों में एक है. वे हास्य अभिनेता, फिल्म निर्देशक, संगीतज्ञ, फिल्म निर्माता आदि के रूप में मशहूर थे. अमेरिकी सिनेमा के क्लासिकल हॉलीवुड युग के प्रारंभ से मध्य तक उनका योगदान रहा. एक शिशु कलाकार से, दैट मीन्स चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर 88 वर्ष की आयु तक, 88 ईयर्स तक वे इस क्षेत्र में सक्रिय थे. 25 दिसंबर 1977, दैट मीन्स 25 दिसंबर 1977 को इस महान कलाकार का निधन हुआ. उनकी मॉडर्न टाइम्स, द ग्रेट डिटेक्टिव, द किड, सिटी लाइट्स, द सर्कस आदि कई फिल्में विश्व भर के लोग अध्ययन और मनोरंजन के लिए देखते हैं. तो प्यारे बच्चों, आप जरा थोड़ी देर के लिए इनकी कुछ मूवीज देखिए, कुछ मूवीज के क्लिप्स देखिए. ചാർലി ചാപ്ലിൻ, യെസ്, നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ചാർലി ചാപ്ലിനെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാവർക്കും? ഈ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ മൂവി കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതെ സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? इवन चार्ली चैपलिन നടക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ കണ്ടാലേ നമുക്ക് ചിരി വരില്ലേ? ജിസ് तरह चलता है, बैठता है, हंसता है, इवन डायलॉग्स नहीं रहते. ऐसी चार्ली चैपलिन की मूवीज में डायलॉग्स ഒന്നും ഇല്ല, लेकिन जिस तरह के वो जेस्चर करता है, भागता है, हम लोग को हंसी आ जाती है. सो टीचर का फेवरेट कैरेक्टर है चार्ली चैपलिन, आप लोगों का भी होगा. तो हम लोग आज चार्ली चैपलिन के बारे में, उसकी बायोग्राफी, जीवनी, जीवचरित्र, जीवनी पढ़ने जा रहे हैं. चार्ली चैपलिन के बारे में. सबसे बड़ा शोमैन. क्या है? सबसे बड़ा शोमैन. हम किसी व्यक्ति को जल्दी से रुला सकते हैं, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കരയിപ്പിക്കാം, गुस्सा दिला सकते हैं, ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാം. लेकिन एक व्यक्ति को हंसाना बहुत ही मुश्किल है. ഒരു വ്യക്തിയെ ചിരിപ്പിക്കുക, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और चार्ली चैपलिन में एक ऐसी खूबी थी
कि वो किसी को भी हंसा सकता था। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चार्ली चैपलिन की मूवी को देख के रोया हो या गुस्सा हो गया हो, हंसता ही है। तो ये बहुत बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था चार्ली चैपलिन में। लेकिन आपको मालूम है चार्ली चैपलिन का लाइफ कैसा था? बहुत ही दुख भरा था। चार्ली चैपलिन का जिंदगी बहुत ज्यादा ही दुख था। हाँ? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे लाइफ में। छोटी उम्र में ही चार्ली चैपलिन ने अपने घर के लिए पैसा कमाना शुरू किया, और उसकी जो मम्मी है वो स्टेज में गाना गाया करती थी, और उसके मम्मी पापा सेपरेटेड थे, डाइवोर्स हो गया था, और लोग आपस में झगड़ा करते थे। ये सब ये छोटा चार्ली देख के बड़ा हुआ। फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम्स थे चार्ली ചാപ്ലിന്റെ ലൈഫിൽ. അപ്പോൾ ചാർലി ചാപ്ലിൻ അങ്ങനെ വെൽ സെറ്റിൽഡ് ഒരു കുട്ടി ആ ചെറുപ്പം മുതൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ച് വളർന്നതല്ല. ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട്, ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ്, ഫൈനാൻഷ്യലിയും ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ജീവിച്ച് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ചാർലി ചാപ്ലിൻ. അപ്പോൾ ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ ലൈഫില് ചാർലി ചാപ്ലിൻ പറയുന്നുണ്ട്, मेरे को सबसे ज्यादा पसंद कब है? बारिश में चलना, മഴയത്ത് നടക്കാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. क्यों? क्योंकि जब बारिश में आदमी चलता है तो उसकी जो टीयर्स हैं, आंसू है, कोई देख नहीं सकता. कितना टचिंग है ना ये थॉट कितना टचिंग है. चार्ली चैप्लिन बोलता है कि മഴയത്ത് നടക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. क्यों? बिकॉज कोई मेरे टीयर्स को नहीं देख सकता. മഴയത്ത് ആർക്കും എന്റെ കണ്ണുനീർ കാണാൻ പറ്റില്ല. उसी तरह मुझको एक भी थॉट याद है, बहुत पसंद है थॉट, कि मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? मिरर है. ഒരു കണ്ണാടിയാണ് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. ബിക്കോസ് ഞാൻ കരഞ്ഞാല് എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കില്ലല്ലോ മിറർ. അപ്പൊ ആ ഒരു തോട്ട് ടീച്ചർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ. സോ ഐ ഷെയർ വിത്ത് യു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ ബയോഗ്രാഫി പഠിക്കാം. ഈ ബയോഗ്രാഫി എഴുതിയത് ആരാണ്? ഗീത് ചതുർവേദി. किसने लिखा है? गीत चतुर्वेदी ने ये जीवनी लिखा है. ओके, तो शुरू करते हैं चार्ली चैप्लिन का. तो जो मैंने थोड़ी पहले आपको थॉट बताया था ना, मुझे बारिश में चलना पसंद है, ठीक है, മഴയത്ത് നടക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, मेरे आंसू जो नहीं देख पाता कोई, എന്റെ ആംസു ടിയേഴ്സ് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ദാറ്റ്സ് വൈ മഴയത്ത് നടക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. ഒരു തോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ തോട്ട് തന്നെ ഇവിടെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, सबसे बड़ा ഷോമാൻ, ഏറ്റവും വലിയ ഷോമാൻ. മറ്റേ ഷോമാൻ അഭിനയകർത്താവ്, അഭിനയം ചെയ്യുന്ന ആക്ടർ, ഏറ്റവും വലിയൊരു ആക്ടറാണ് ആര്? चार्ली चैप्लिन. पेंसिल सब रेडी है ना आप लोगों का? आपके पास पेंसिल सब है? जो मीनिंग्स है, हार्ड मीनिंग्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट. इसके जो जो इंपॉर्टेंट भाग आएगा I will explain you and I will tell you which are these important things in this chapter. Okay, yes. गाते गाते, പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അച്ചാനക്, പെട്ടെന്ന്, മാ കി ആവാസ്, അമ്മയുടെ ആവാസ്, ശബ്ദം, ഫട്കർ, ഫട്ന मतलब क्या है? എടരുക, എടരുന്ന്, ഫുസ്ഫുസാഹട്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫുസ്ഫുസാഹട്ട്, വിസ്പറിംഗ്, മെല്ലെ 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 ശബ്ദം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ നിലവിളിക്കുക ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശബ്ദം ഇടരുകില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഫുസ്ഫുസാഹട്ട് മേ തബ്ദീൽ ഹോ ഗയി, മാറിപ്പോയി. മീൻസ് ശബ്ദം അങ്ങനെ വിസ്പറിംഗ്, മെല്ലെ കുറച്ച് ശബ്ദം മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ ആയി മാറി. ലോഗോं को लगा, ആൾക്കാർക്ക് തോന്നി, कि माइक में, മൈക്കില് കുച്ച് ഖരാബി ആ ഗയി, മൈക്കിൽ എന്തോ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ആൾക്കാർ അവിടെ ഓഡിയൻസിൽ അവർ വിചാരിച്ചെന്തോ മൈക്കിൽ പ്രോബ്ലം ആണ്. ചില സമയത്ത് മൈക്ക് പ്രോബ്ലം കാരണം കൊണ്ട് आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो वहां जो ऑडियंस थे, दर्शक थे, उन लोगों को लगा माइक में कुछ खराबी आ गई. पर फुसफुसाहट जारी है, പക്ഷെ ആ വിസ്പറിംഗ് ജാരി ഹെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മീൻസ് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ പ്രോബ്ലം എവിടെയാണ്? ആ പാട്ടിലാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹമാരെ കേരള में क्या होता है, जब ऐसे सब आता है तो ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂകുന്നു, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം കൂകില്ലേ, കൂക്കി വെക്കില്ലേ, കുറുക്കനെ കൂകും പോലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ലോങ് ചില്ലാനേ ലഗെ, ആൾക്കാര് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. और कहीं से कुछ लोग, എവിടുന്നോ കുറച്ച് ആൾക്കാര് മ്യാവ് മ്യാവ് की आवाज निकालने लगे, മ്യാവ് മ്യാവ് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ കൂകി വെച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ പൂച്ച കരയുന്ന പോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. इस अभद्र शोर, അഭദ്ര മീൻസ് എന്താണ്? അശുഭമായ. മീൻസ് സബ് ലോഗ് एक जैसे സൗണ്ട് कर रहे हैं. ചില ആൾക്കാർ പൂച്ചയുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ചില ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയോ ബഹളം വെക്കുന്നു. അവിടെ ആകെ പ്രശ്നമായില്ല ഓഡിയൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അശുഭമായ ഷോർ, ബഹളം കേട്ട് മാ, ആ അമ്മ, ആരുടെ അമ്മ? ചാർലിക്ക് മാ. ഓക്കെ, മാ സ്റ്റേജ് സേ ഹട്നെ കോ,
സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഹട്ട്ന, സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ മജ്ബൂർ കർ ദിയ. വട്ട് ഈസ് മജ്ബൂർ? മീൻസ് നിർബന്ധമായിപ്പോയി, മീൻസ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അമ്മയ്ക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വന്നു, സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. വൈ? ഈ ആൾക്കാർ അത്രയും ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ. അപ്പൊ അമ്മ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों? तो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माँ स्टेज से क्यों आई? स्टेज पर गाने के लिए गई थी, लेकिन माँ वापस स्टेज से क्यों बाहर आई? क्यों? क्योंकि माँ की जो आवाज है वो फटकर फुसफुसाहट में बदल गई थी. ओके, तो वन वर्ड क्वेश्चन में ये सब इंपॉर्टेंट है. तो बच्चों जो भी പാരഗ്രാഫ് आप लोग पढ़ रहे हो, ഏതൊക്കെയാണോ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വരികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ. വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെല്ലാം അങ്ങനെ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ചാലിയെ അക്സർ, അക്സർ മീൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം अपने साथ അവരുടെ കൂടെ, അമ്മയുടെ കൂടെ തിയേറ്റർ ലേ ജാതി थी. തിയേറ്റർ മീൻസ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന തിയേറ്റർ, അല്ലാതെ തിയേറ്റർ മൂവി തിയേറ്റർ അല്ല. ഈ പ്രോഗ്രാംസ് അവിടെ എല്ലാം ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം തിയേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പാട്ട് പ്രോഗ്രാംസ്, ഡ്രാമ എല്ലാം ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ ആ തിയേറ്ററിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ഉസ് ദിൻ ബി, ആ ദിവസവും പർദേ കെ പീछे, വട്ട് ഈസ് പർദ? കർട്ടൻ. ആ തിയേറ്ററിൽ കർട്ടൻ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ കർട്ടന്റെ ബാക്കില് ഖടാവ് നിന്നിട്ട് ആവാസ് കെ, ആ ശബ്ദത്തിന്റെ തമാശ ദേഖ് രഹാ താ. ഈ ശബ്ദം ഇടരുന്നത്, ഈ ശബ്ദമല്ല, ഈ തമാശ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നു. ആര്? ചാർലി. ഈ നടക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളും ഈ ആൾക്കാർ ബഹളം വെക്കുന്നതും അമ്മയുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ മാറുന്നതും എല്ലാം കർട്ടന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ചാർലി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. सबको समझ में आ गया? माँ और मैनेजर के बहस को होते देख, बहस मीन्स आर्ग्यूमेंट, തമ്മിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. वह वहां गया. അമ്മയും മാനേജർ ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന മാനേജറും അമ്മയും തമ്മിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ചാർലി അവിടെ പോയി. എന്താണ് ഇവർ തമ്മിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് നടക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു? മാനേജർ ചാർലിയെ മാ കെ കുച്ച് ദോസ്തോ കെ സാമനെ, അമ്മയുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സാമനെ ഉമ്മർത്ത് അഭിനയ കർത്തെ ദേഖാ താ. അഭിനയിക്കുന്നത്, ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആര്? ചാർലി അമ്മയുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഉമ്മർത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? മാനേജർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. और वह उसे स्टेज पर भेजने की जिद करने लगा. आ मैनेजर, वह मीन्स यहाँ कौन है? पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, आര് അതാ लाइन बाय लाइन മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. वह उसे, आര് जो मैनेजर है वह किसको भेजने लगा? चार्ली को स्टेज पर, സ്റ്റേജിലേക്ക് വിടാൻ जिद करने लगा. വട്ട് ഈസ് ജിദ്? വാശി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആക്ച്വലി അമ്മയും മാനേജർ തമ്മിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? ചാർലി നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് മാനേജർ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് പൈസയും മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്റ്റേജില് കുഞ്ഞു ചാർലിയെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറ്റിവിടാനാണ് മാനേജർ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അത് വാശി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജിദ് കർണേലക, വാശി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തായാലും ചാർലിയെ സ്റ്റേജിൽ വിടണം. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस. 5 साल का बच्चा, ओ माय गॉड, 5 years child. अपने यहाँ 5 साल के बच्चे जो LKG में पढ़ते हैं, LKG പഠിക്കുന്ന പ്രായം 5 വയസ്സ്. ഈ LKG പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി വിടുക, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ. तो 5 साल का बच्चा इस उग्र भीड़ को झेल पाएगा? माँ डर गई कि 5 साल का बच्चा, अम्मा പേടിച്ചു, 5 साल का बच्चा इस उग्र भीड़ को झेल पाएगा? 5 വയസ്സായ കുട്ടി ഈ ഉഗ്ര ഭീഡ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഫ്യൂരിയസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഭീഡ് മീൻസ് ക്രൗഡിനെ ഝേൽ പായക, ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഝേൽന മീൻസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇന്നത്തെ ഈ 5 വയസ്സായ കുട്ടികള് മര്യാദയ്ക്ക് ചില കുട്ടികളൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല, കുഞ്ഞിട്ടാ സംസാരിക്കാൻ. അമ്മയുടെ സാരി തുമ്പി പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആ പ്രായത്തിൽ ഇത്ര ക്രൗഡിന്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ആക്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് अम्मा विचारिക്കുകയാണ്. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अभी बच्चों जो पैराग्राफ हम लोगों ने अभी जो कंप्लीट किया था, इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम आने में चांसेस, एग्जाम में आ सकता है. कौन सा? चार्ली ചാപ്ലിന്റെ അമ്മയും അതേപോലെ ആ മാനേജർ തമ്മിലുണ്ടായ കോൺവെർസേഷൻ, ബാത്ചീത്ത് लिखने के लिए. ഇവർ തമ്മിൽ ബഹസ് നടന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, അവനെ വിടണം. അപ്പൊ അമ്മ പറയണ അത് ശരിയാകില്ല. അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ ബാത്ചീത്ത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ,
ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഏതൊക്കെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണ്? ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ കോൺവെർസേഷൻ. ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ അമ്മയും അതേപോലെ തന്നെ മാനേജർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. बहुत मुबाहिसा के बाद കുറെ ആർഗ്യുമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് वह अंततः അവസാനം चार्ली को स्टेज पर ले गया और बचाव के कुछ शब्द के ആ മാനേജർ ആ ചാർലിയെ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബച്ചാവോ മീൻസ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കുछ ശബ്ദ, കുറച്ച് വാക്കുകൾ, സോറി ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കുछ ശബ്ദ കഹെ ഉസെ അക്കേല ഛോടായ, ആ കുട്ടിയെ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. മാനേജർ ഇറങ്ങി വന്നു. ഓഡിയൻസിനെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ऐसा हो गया, नो सॉरी करके बच्चे को वहां छोड़कर मैनेजर नीचे निकल के आ गया. धुएं के उड़ते हुए छल्लों के बीच, धुआं അവിടെ അങ്ങനെ പോക, स्मोक ആയിട്ട്. आप लोगों ने देखा है ना, बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स चलते हैं थिएटर में, डांस प्रोग्राम में सब स्मोक्स പുക വരില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ആ സ്റ്റേജിലും പുകയുണ്ടായിരുന്നു. ധൂം കെ ഉടുത്തെ ഹുവേ ഛല്ല, ഛല്ല മീൻസ് റിങ്സ്, ചുരുൾ, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചുരുൾ പറയും, റിങ്സ്, ബിഗ് ബിഗ് റിങ്സ് ആയിട്ട്. അതിക്ക് ബീച്ച്, അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ചാർലിനെ, ആ 5 വയസ്സായ ചാർലിനെ മഷ്ഹൂർ ഗീത്, ഒരു ഫേമസ് സോങ്, ജെക് ജോൺസിന്റെ ഫേമസ് സോങ് ഗാന ശുരു കിയ, പാടാൻ തുടങ്ങി. കുച്ച് ദേർ തക്, കുറച്ചു നേരം വരെ ഓർക്കസ്ട്ര, അവിടെ ഓർക്കസ്ട്രയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, വാലെ ഉസ്കി ആവാസ് മേ ഉസ് ഗാനെ കി ധുൻ, ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ധുൻ, ആ ട്യൂണും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഓർക്കസ്ട്ര ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവണമല്ലോ, ആ കുട്ടി പാടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ട്യൂൺ എല്ലാം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ അവരത് തലാഷ്തേ രഹേ, അത് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ടിനെ കൂടെ ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റും ഓർക്കസ്ട്രക്കാർക്ക്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓർ ജബ് ജैसे ही മിലി, കിട്ടിയപ്പോ ആ ട്യൂൺ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി മാറിയപ്പോ, ആ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദവും ട്യൂണും പാട്ടും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയപ്പോ ഗാന സജ്നെ ലഗ, പാട്ട് ഭംഗി വെക്കാൻ തുടങ്ങി. സജ്നെ ലഗ മീൻസ് ഭംഗി വെക്കാൻ, മീൻസ് ആ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അവന്റെ ചാർലി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ മ്യൂസിക്കും എല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോ നല്ല രസമായിരുന്നു. അപ്പോ ഏജ് എത്രയായിരുന്നു? 5 years. തിങ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ആര് പാട്ട് പാടി? ചാർലി. ഗാന അഭി ആധാ ഹി ഹുവാ ഥാ, ഈ പാട്ട് ആധാ, ഹാഫ്, പാട്ട് പാതിയാകുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റേജില് പൈസോ കി ബോച്ചാർ, പൈസയുടെ ബോച്ചാർ, വർഷിക്കുക, കുറെ പൈസ, മഴ, പാനി കി ബോച്ചാർ പറയും, മഴയുടെ വർഷ വരിക, വർഷ ഹോന, വർഷിക്കുക. അപ്പോ പൈസയുടെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മഴ പെയ്യും പോലെ പൈസ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ചാർലിനെ ഗാന റോക് ദിയ, ഈ പൈസയെല്ലാം ഇങ്ങനെ വീഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ചാർലി എന്ത് കാട്ടിയേ? ആ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാട്ട് റോക് ദിയ, നിർത്തി. ഓർ ഘോഷണ കി, ഘോഷണ മത്ലബ് എന്താണ്? അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തു. കി പെഹലെ മേ യെ പൈസെ ബട്ടൂറുങ്ക, ആദ്യം ഞാൻ പോയി ഈ പൈസയെല്ലാം ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ബട്ടൂറുങ്ക മീൻസ് കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഓർ ഉസ്കെ ബാദ് ഹി ഗാവുങ്ക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പാട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പാട്ട് നിർത്താൻ പോകണമെന്ന് മൈക്കില് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമുക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ചിരി വരുമ്പോ അവിടെ ഓഡിയൻസിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഇസ് ബാത്, ഈ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ തിയേറ്റർ, ആ ഫുൾ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹസീഘർ, ചിരിയുടെ ഒരു കൂടാരം, ഹസീഘർ ചിരിയുടെ ഒരു കൂടാരമാക്കിയിട്ട് തബ്ദീൽ, ചേഞ്ച് ആക്കി. മീൻസ് കൂട്ടത്തോടെ എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചാർലി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പൊ പാടാം, 1 മിനിറ്റ് നിൽക്കാൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ പൈസയിലൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ആൾക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ ചിരി തുടങ്ങി. ഞാൻ തക് സബ്കോ സമജ് മേ ആ ഗയ. തബ് തക് മാനേജർ एक रुमाल लेकर आया, ആ മാനേജർ എന്ത് കാട്ടിയ? റുമാൽ, ഹാങ്കർ ചീഫ് കൊണ്ടുവന്നു. और पैसे बटोरने लगा, ആ പൈസയിലൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും ഇവരിങ്ങനെ പാട്ട് നിർത്തിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മാനേജർ വേഗം ഒരു ഹാങ്കർ ചീഫ് കൊണ്ടുവന്ന് പൈസ ബട്ടോർനെ ലഗ, കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ചാർലി കോ ലഗ, ചാർലി ഇത് കണ്ടപ്പോ ചാർലി കോ ലഗ कि मैनेजर खुद पैसे रख लेना चाहता है, ഈ മാനേജർ സ്വയം ഖുദ് പൈസെ ലേനാ ചാത്ത, ഈ പൈസ എല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനേജർ വന്നിരിക്കുന്നത്, എന്റെ പൈസ എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കണെന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു? ചാർലി വിചാരിച്ചു. ഉസ്നെ യേ ബാത്, ഇത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് മാത്രം ചെയ്തില്ല, എന്ത് ചെയ്തു? ഉസ്നെ യേ ബാത്, ഈ കാര്യം ഷിക്കായത്തി ലഹജ, ഷിക്കായത്തി മീൻസ് കംപ്ലൈന്റ്, ലഹജ മീൻസ് സ്റ്റൈൽ, കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന ആ വേയിൽ, ആ സ്റ്റൈലില് ദർശകോ സെ കഹദി,
അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇതാ എന്റെ പൈസയിൽ എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, ഈ മാനേജർ നോക്കൂ എന്റെ പൈസ എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മൈക്കില് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും പോലെ പറഞ്ഞു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹസി തബ് ഓർ ബഡ്ഗി, ആൾക്കാർ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനിയും ചിരി കൂടി. എപ്പോ? ജബ് റുമാൽ കി പോട്ട്ലി, ആ ഹാങ്കർ ചീഫിനെ പോട്ട്ലി മീൻസ് പൊതി, ആ ഹാങ്കർ ചീഫിൽ പൈസ എടുത്ത് വെച്ച പൊതിയും കൊണ്ട് പൈസ ബാങ്ക്, ആ പൈസ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് മാനേജർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ജാത്തെ മാനേജർ കെ പീछे ചാർലിയും വ്യാകുൽത്ത, വട്ട് ഇസ് വ്യാകുൽത്ത, ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ലഗ്യ. ആ ചാർലി എന്ത് കാട്ടിയ? ആ മാനേജർ പോകുമ്പോ മാനേജറിന്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ആര് പോയി? ഈ ചാർലിയും പോയി. എന്റെ പൈസ കൊണ്ടുപോകണു പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ജസ്റ്റ് യു ഇമാജിൻ എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ജബ് തക് മാനേജർ ने वो पोटली, എപ്പോ വരെ ആ മാനേജർ ആ പൊതി മാ കെ ഹവാലെ नहीं किया, അമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ലയോ, വ नहीं लौटा, ആര് തിരിച്ചു വന്നില്ല? ചാർലി തിരിച്ചു വന്നില്ല. എപ്പോ വരെ മാനേജർ ആ പൈസയുടെ പൊതി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ലയോ അപ്പൊ വരെ ആ ചാർലി അവിടെ തന്നെ മാനേജറിന്റെ പിന്നാമ്പറത്ത് തന്നെ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ നിന്നു. ഇത് കാണുമ്പോഴേക്കും അവിടെ കൂട്ടച്ചിരിയായി പോയി. ഓക്കെ. ചാർലി ने जनता में गुदगुदी फैला दी, ചാർലി ആ ജനത ആൾക്കാര്, ആ സദസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരില് ഗുദ്ഗുദി, ഗുദ്ഗുദി ഭയങ്കര ഉല്ലാസം, സന്തോഷം നിറച്ചു. ആൾക്കാർ ചിരിച്ച് അവിടെ ഇത്ര നേരം അവിടെ കൂകി വിളിയും നിലവിളിയും എല്ലാം നടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാർ പൊട്ടിച്ചിരി തുടങ്ങി. അവിടെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പോയി ആ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട്. उसके बाद അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് उसने दर्शकों से बातचीत की, ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു, കോൺവെർസേഷൻ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചു, നൃത്യ കിയ, ഡാൻസ് കളിച്ചു, और अपनी माँ के सहित, അമ്മയെ പോലെ തന്നെ കൈ ഗായകോ की, പല ഗായക് സിംഗേഴ്സിന്റെ നക്കൽ ഉത്താരി. വട്ട് ഇസ് നക്കൽ ഉത്താർന്ന? കോപ്പി ചെയ്യുക. ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യല, അനുകരിക്കുക പറയില്ലേ, നമ്മള് മിമിക്രി ചെയ്യും പോലെ അമ്മയുടെ മിമിക്രി ചെയ്തു, അമ്മയെ പോലെ പല അവിടെ സിംഗേഴ്സിനെയും മിമിക്രി ചെയ്തു. മാസൂമിയത്ത്, വട്ട് ഇസ് മാസൂമിയത്ത്? ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട്. ഉസ്നെ തോടി ദേർ പെഹലെ, കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് പെഹലെ ഫട്ടി മാ കി ആവാസ്, ആ അമ്മയുടെ ആ ഇടറിയ ആ ശബ്ദത്തിന്റെയും ഫുസ്ഫുസാനേക്ക് ആ മർമറിങ്ങിന്റെയും നക്കൽ ഉത്താർത്തി, അതിനെയും കോപ്പി ചെയ്തു. ഇത്തിരി നേരം മുമ്പ് അമ്മ ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അമ്മ ഒരു പാട്ട് പാടിയ പോലെ ചെയ്തില്ലേ, അതിന്റെ വരെ ഒരു പേടിയില്ലാതെ ഒരു ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് അതിനെയും കോപ്പി, അതിനെയും അനുകരിച്ചു. ലോഗോനെ ഠാക്കോ കി ഹിസ്സേദാരി, ആൾക്കാരെല്ലാം ഠാക്കെ മീൻസ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഹിസ്സേദാരി. ഹിസ്സേദാരി മീൻസ് കൂട്ടത്തോടെ എല്ലാവരും അതില് എന്താ പറയാ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും കൂട്ടത്തോടെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹിസ്സേദാരി മീൻസ് പങ്കാളിയാകുക. ഇവിടെ പങ്കാളിയാകുക മീൻസ് കൂട്ടത്തോടെ എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. और സ്റ്റേജ് पर, സ്റ്റേജിൽ ജംകർ നന്നായിട്ട് പൈസ ബർസ്നെ ലഗി, പൈസ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൾക്കാർ മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ ആൾക്കാർ പൈസ ഇങ്ങനെ എറിയാൻ തുടങ്ങി. അന്തമേ, അവസാനം മാ ജബ് ഉസെ ലേനെ ആയി, നിർത്തണില്ല, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അവസാനം നിർത്തണമല്ലോ, ഷോ നിർത്തണമല്ലോ. അപ്പൊ അവസാനം അമ്മ സ്റ്റേജിൽ അവനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ദർശകോനെ, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ദേർ തക്, കുറെ നേരം വരെ ഖടേ ഹോക്കർ, നിന്നിട്ട് താലിയാ ബജായി. താലിയ മീൻസ് ക്ലാപ്പ്. സ്റ്റാൻഡിങ് ഏവിയേഷൻ മീൻസ് അത്രയും നമ്മൾ ഒരാളെ റെസ്പെക്ട് അത്രയും ബെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാറ്. എല്ലാവരും ഓഡിയൻസ് നിന്നിട്ട് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കൈ ലോഗോനെ, പല ആൾക്കാരും മാസെ ഹാത്ത് മിലാക്കർ, അമ്മയെ കൊണ്ട് കൈ കൊടുത്തു. ഉസ് ഛോട്ടെ ബച്ചേക്ക് താരീഫ് കി, ആ ചെറിയ കുട്ടിയെ അവര് താരീഫ് കരണം. എന്താണ്? ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ മീൻസ് അവര് ഭയങ്കര അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു അമ്മയാണ്, എത്ര നല്ലൊരു കുട്ടി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറെ പേര് അമ്മയെ വന്ന് കൈ കൊടുത്തിട്ട് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. ചാർലി സ്റ്റേജ് മേ പെഹ്ലി ബാർ, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈൻസ്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈൻ. ചാർലി സ്റ്റേജ് पर पहली बार आया, ചാർലി സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നു. और മാ ആഖിരി ബാർ. ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാർലിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. ചാർലി അന്ന് 5 വയസ്സ് മുതൽ ചാർലി വീട്ടിന് പൈസ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ 5 വയസ്സ് പ്രായത്തിലാണ് ചാർലി സ്റ്റേജിൽ വർക്ക് തുടങ്ങിയത്. സി, അപ്പൊ അത് സ്റ്റേജിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഷമായിരുന്നു ചാർലി, അവസാനത്തെ ഭാഷയായിരുന്നു അമ്മ കയറിയത്.
यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट जो ये पैराग्राफ है, जो अभी लास्ट पैराग्राफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। हाँ, तो आप लोग अच्छी तरह से ये पैराग्राफ, ये फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे बड़े शोमैन का पहला शो था ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ഷോമാന്റെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോമാന്റെ ആദ്യത്തെ ഷോ ആയിരുന്നു ആ ഷോ. യെസ്, ഉസ്നെ ജനം ലേ ലിയാ था. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോമാൻ ജനിച്ചു. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമത്തോടെ ജനിച്ചു. ആ വലിയൊരു ഷോമാൻ ജനിച്ചു. ജനം ലേ ലിയാ था, ജനിച്ചു. ആര്? ചാർലി ചാപ്ലിൻ. ഓക്കെ, ഇത് വായിച്ച് ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്തിരി കൂടി റിസ്പെക്ട് കൂടിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ മക്കളെ. जब मुझे पहली बार मुझे इसके बारे में पता चला था, सो इज ഷോക്ക്ഡ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ചിരിക്കുന്നു, ഇത്രയ്ക്ക് അവരെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ ഒരു റിസ്പെക്ട് മനസ്സിൽ, ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് കൂടുന്നത് നമുക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ പറ്റിയിട്ട്, ചാർലി ചാപ്ലിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ ഫ്രീ ടൈം എല്ലാം കിട്ടുമ്പോൾ ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ വല്ല മൂവിയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ചിരിക്കും എല്ലാവരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ इम्पोर्टेंट, ഏറ്റവും इम्पोर्टेंट ആണ് रिपोर्ट राइटिंग, रपट लिखना. तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है रिपोर्ट. ऑलरेडी हम लोग 8th and 9th स्टैंडर्ड में आपको मैंने रिपोर्ट राइटिंग कैसे करना है सब बताया था ना. तो आप लोगों को एक बार भी मैं इसको प्रोसीजर कैसे है, उसको किस तरह लिखना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी. ओके, आप लोगों को अच्छा लगा ये चैप्टर? क्योंकि मुझे एक ही ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് ഹാഫ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, രസം പോകും അതിന്റെ. सो इसलिए टीचर ने एक ही टाइम में इसको कंप्लीट किया. आप लोगों को अच्छा लगा ना चैप्टर, सबसे बड़ा शोमैन. ओके बच्चों, घर में एक बार वापस इस चैप्टर पढ़ना, और जो भी डाउट्स हैं उसको आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं. आप मुझे या रंजीत सर को बुला के जो भी मीनिंग्स हैं आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं. ओके, थैंक यू, बाय.